Good morning, dear students. So, shall we continue with the poem To the Food from Its Child? To the Food from Its Child is a poem by Kapilon Neruda which speaks to us about the journey of man. The journey of man from his infancy stage to through adulthood to his D-Day, that is to his death. The entire journey of life of man from birth to death is what is presented to us by Neruda in the poem. The poem has certain psychological impacts, the psychological overtones in this poem, wherein he uses various images, as you have already observed, images such as food, apple, butterfly, stones, bits of glass, streets, ladders, paths on rough earth, shoe, prisoner. All these are the images that are used by poet to speak about how man has to confine or man has to come in terms with reality of life. How the food, that is here, the food actually stands for, when the poem begins, the food is an infant's food. ಪದ್ಯದ ಆರಂಭದ ಸಾಲಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣತಕ್ಕಂತಹ food, as the opening line itself suggests, the child's food, that is an infant's food, ಒಂದು ಶಿಶುವಿನ ಪಾದ. ಆ ಶಿಶುವಿನ ಪಾದ ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ childhood ಅನ್ನು represent ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. It suggests man's childhood, and in the child, when the child is unaware of the onslaughts of the external world, that is society, when the child is unaware about the harsh realities of society, the food, that is, the child dreams. What does the child dream? The child dreams of becoming, or it dreams to be, an apple or a butterfly. So it dreams to be an apple or a butterfly. And this apple or a butterfly means child wishes to realize its dreams. The child wishes to have a colorful life. The child wishes to have a colorful life. It wants or it wishes to realize its dreams. Butterfly symbolizes colorful life. Butterfly symbolizes freedom. So here the child wishes to have a colorful life filled with freedom. A life, something what you do call as carefree life, wherein an individual is not confined to any sort of restrictions. And the child wishes to be an apple. So apple symbolizes knowledge, which means the child wishes to reach great heights in its lifespan. The child has its set of own dreams. The child has its own set of desires. He wants to reach great heights in his life. But what happens? As time passes, as child grows, the child comes across or comes in terms with reality, that is society. The child encounters with the harsh realities of society. The child has to come in terms with society. ಮಗು ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಂದಮ್ಮ ತಾನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ಆದರೆ ಆ ಮಗು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ
as the child grows. ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಬೆರೆತಂತೆ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಈಡೇರೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಆ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ಅದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅದರ್ ವೇ ಬಟ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಆ ಬದುಕಿನ ಆ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು, ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮಗು ತಂದ. Bits of glass, stones, streets, ladders and paths in the rough earth. All these symbolize harsh realities of life. ಬದುಕಿನ ವಾಸ್ತವದ ಪರಿಚಯ. ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ತಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ, ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ. Stones and bits of glass, the problems. It is a metaphor used here by the poet to speak about the problems that the child has to encounter with. The parts of rough earth, society. Parts of rough earth here means society. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಡೆತಡೆಗಳು. ಆ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಯಾವುದು? Stones, bits of glass. And now these stones, bits of glass, streets, ladders and paths in the rough earth, that is the harsh realities of life. ಜೀವನದ, ಬದುಕಿನ, ಸಮಾಜದ ಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಗು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರ ಅರಿವಾದಂತೆ it goes on teaching, that is the harsh realities of life and social mechanisms. They go on they move on to teach the child that it cannot fly. So what does the streets, that is the parts of the rough earth, streets, ladders, stones, bits of glass teach? As time passes, that is as the child grows. As the child grows, the shortcomings of life, the problems or the obstacles that the child faces, because of those harsh realities, the child now realizes that it cannot fly. It even realizes that it can't be a fruit bulging on the branch. They go on teaching the fruit that it cannot fly and can't be a fruit bulging on the branch. Which means, as child grows, as it moves further in the journey of life, that is, as the child processes its childhood, now the child has slowly began to realize that it cannot be an apple or it cannot fly. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಬದುಕು, ಆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಆ ಮಗು ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಸವಾಲುಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಆ ಒಂದು ಕನಸು ಕಾಣುವ ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕನಸು ಕಾಣುವಂತಹ ಆಸೆಯನ್ನ ಚ್ಯೂಟಾಕಿದ ನಂತರ ಆ ಗರಿಗೆದರಿ ಹಾರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಗು ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲದೆ. It now realizes that it cannot fly. Meanwhile, it also realizes that it can't be an apple. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ the child now feels that it is defeated. The child, why is it that the child feels defeated in the battle? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಯಾವುದು? Then the child's foot is defeated, falls in the battle. This is what the poet writes. The child's foot is defeated, falls in the battle. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ foot ಯಾವುದರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು?
ಬ್ಯಾಟಲ್ ಇರುವುದು ಫೂಟ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯ ನಡುವೆ. ಫೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಚೈಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೊಸೈಟಿಯ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ಯಾಟಲ್ನೊಳಗೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೋತು ಶರಣಾಗುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರಿಯಲೈಸಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ಗ್ರೋ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಗು ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ಈ ಹೋರಾಟದೊಳಗೆ ಸೋತು ಶರಣಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಸನ್. ಬಂದಿಯಂತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾವುದರೊಳಗೆ ಬಂದು ಆ ಪಾದ, ಫೂಟ್ is now a prisoner in the shoe. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದರೊಳಗೆ? The foot is a prisoner in the shoe. ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗು. ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗು ಏನನ್ನು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವ ಮಗು ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಸೋತು ಶರಣಾಗಿರುವಂತಹ ಮಗು. ಶೂ ಸಿಂಬಲೈಸಸ್ ಪ್ರಿಸನರ್, ಕೈದಿ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಮಗು. ಪ್ರಿಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೂ ಯಾವುದು? ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊಸೈಟಿಯೊಳಗೆ ಆ ಸೊಸೈಟಿಯ ರೂಪುರೇಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿರುವುದು ಆ ಮಗು. ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಗ್ರೋ? ಬಿಟ್ ಬೈ ಬಿಟ್ in the dark. Bit by bit in the dark, it grows to know the world in its own way as a blind man. Now the child is a prisoner in the shoe. ಆ ಪಾದವೇನಿದೆ, ಪಾದ ಶೂ ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. which means child's dream, aspirations, imagination, curiosity ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯನ್ನ, ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ವಿಶಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಹೋಗ್ಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕುರುಡ ತನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ನೊಳಗೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಆ ಪಾದವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಂತೆ ಆ ಶೂ ಒಳಗೆ ಬದುಕೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು? ನನ್ನ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಸಚ್ ಆರ್ ಎನಿ ವೇ ಔಟ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೋಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕ. ದೋಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, those soft nails of quartz bunched together grow hard. Quartz, spatika, soft nails of quartz. Here, these images, soft nails of quartz, is an image that the poet is using to speak about the tenderness of child, the tenderness of an infant.
ಇರುವಂತಹ ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ನೈಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, soft nails of quartz bunched together. Soft nails of quartz bunched together grow hard. So, soft nails of quartz, an image used by the poet to speak about the tenderness, to speak about the tender infant. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್. So these images, soft nails of quartz bunched together, ಇದು ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಪಾದವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಿರೋದು. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್, ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದೇ ಆರ್ ಬಂಚ್ ಟುಗೆದರ್, ಒಟ್ಟಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛದಂತೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ, ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಶುಭ್ರತೆ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು. And change themselves, ಆ ಪಾದ as time passes on and as child comes across stones, the bits of glass, streets and ladders, rough path on earth, and when child finally becomes a prisoner in the show and is condemned to live as a prisoner in the show and learns to lead life as a blind man because of out of touch with his companion, the child's foot now gets a new transformation. It totally gets transformed. ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಬ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಗ್ರೋತ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Instead, it symbolizes the way actually child feels disheartened. ಆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕುಗ್ಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Change themselves into opaque substance. Opaque ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನ ಪಾದವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿನ ಬಿಸಿಲಿನೊಳಗೆ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಸಿಲು ಕಾಯಿಸಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಪಾದದೊಳಗೆ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪಾದ, ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅದಕ್ಕೆ ತಾಗ್ದಾಗ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಲವರ್. ಬಟ್ ಬೆಳೆದ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾದ ಒಪೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಪಾಸಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಪಾಸಾನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ನೊಳಗೆ ಕವಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲಿ ದ ಚೈಲ್ಡ್ now has all the doors closed on himself. ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೆಳಕನ್ನ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕನಸುಗಳು, ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಮಗುವಿನೊಳಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಕನಸುಗಳು ತಾನು ಬೆಳೆದಂತೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಳಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. It turns to an opaque substance, hard as horn,
ಮೊದಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಫಟಿಕವನ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ದ ಅಡ್ವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನೀರನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ರೀತಿಯೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಫಟಿಕದಂತೆ ಇದ್ದಂತಹ ನೇಲ್ಸ್ ಈಗ ಏನಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡ್ಗಳು, ಕೋಡಿನಂತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಟೈನಿ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್, ಬೆರಳುಗಳು, ಪಾದದ ಬೆರಳುಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆರಳು ಕೂಡ ಪೆಟಲ್ಗಳಂತೆ ಹೂವಿನ ದಳದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿತ್ತು. Now, tiny petal toes of the child grow bunched and out of trim, take on the form of eyeless reptiles. So, toes of the child grow bunched out of trim, take on the form of eyeless reptiles, which means this opaque substance, ಆ ಪಾದ ಒಪೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಕಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಕಮರಿದಂತಹ ಮಗು ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಸಹಕರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪಯಣದೊಳಗೆ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮಗು ಆ ಕನಸನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮಹದಾಸೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಮಗು ಇವತ್ತು ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಹಾರ್ಶ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಾಗ ತೀಡಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿರುವಂತಹ. ತೀಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಸಾಗಬೇಕೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನೊಳಗೆ ಸಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಅಂತ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಮ್. ಟೇಕ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್. ಆ ಪಾದಗಳು, ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ನೋಡಿದಾಗ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬೆರಳುಗಳು ಹೂವಿನ ದಳದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಹೂವಿನ ದಳಗಳು, ಅದೇ ಪಾದ ಒಪೇಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಪಾದ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಸರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ರಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಫ್ ಬಾಡಿ ಇದ್ದು ಒಂಚೂರು ವಿಕಾರತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ದೇಹದೊಳಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಆ ಪಾದದೊಳಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಐಲೆಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ತಾನು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಮ್ಸ್. ಹುಳುಗಳಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆಯನ್ನ, ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ he has just engaged in his mundane life. He has totally forgotten about his dreams and desires, his wishes and dreams. He is just mechanically involved in the day-to-day life. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು, ತನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಮಾಜ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಆ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೋಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ.
So later they grow collapsed and are covered with faint volcanoes of death at Khorasan, hard to accept. Faint volcanoes of death ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ನಂತೆ ವಿವೇಚನೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಹುಳದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಬದುಕಿನ ಒತ್ತಡ, ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಏನಿದೆ, ಫೈಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್, ವಾಲ್ಕೆನೋ ಮನದ ಒಳಗೆ ಕುದಿತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಆ ಜ್ವಾಲೆ ಏನಿದೆ, ಆ ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಫೈಂಟ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ, ಆ ಜ್ವಾಲೆಯೊಳಗೆ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಜ್ವಾಲೆಯೊಳಗೆ ತಾನೇ ಕುದಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ? till his death. The Khorasan hard to accept. ವಾಸ್ತವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗದೆ, ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲಾಗದೆ ತಾನು ಬೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. harsh realities of life. And just as his journey of life progresses, adulthood ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ವರ್ಮ್ ತರ ಐಲೆಸ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ನಂತೆ ಒಪೆಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಪುಟ್ಟ ಪಾದ, ಸಾಫ್ಟ್ ಪಾದ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫುಟ್, ಪೆಟಲ್ ಟೋಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. Now he reaches his adulthood. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ನಿಂದ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೂಟ್. ಕುರುಡನಂತೆ ಆ ಪಾದ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾದ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ that blind thing, foot, that is man. Man walks without respite, never stopping. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದೆ, never stopping. He continues his journey of life. He continues his journey of life, never stopping for hour after hour, one foot the other. ಒಂದು ಪಾದವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪಯಣದೊಳಗೆ ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅಂಡ್ whom are we following? Yes, the footsteps of our elders, the footsteps that are already presented to us by the society. ಇದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಇಂಥದೇ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ, ಇಂಥದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ನಿನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನೀನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೊಸೈಟಿ, ಆ ಸೊಸೈಟಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರುಡನಂತೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. We are just continuing your journey just as an eyeless reptile. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Without stop, because here stop means death. ಆ ಸಾವನ್ನ ನಾವು ತಲುಪುವ ತನಕ, ಸಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಬಂದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ತನಕ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಇದೆ ಈ ಪಯಣ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೂಟ್, ಬಾಲ್ಯದೊಳಗೆ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಪಾದವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳೆದ ನಂತರ, ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ರೀಚ್ ಆದ ನಂತರ ಆ ಮಗುವಿನ ಪಾದ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ನ ಪಾದ, ಪುರುಷನ ಪಾದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಪಾದವಾಗಿದೆ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ duties which he has to discharge, and in the same way woman has to take care of the duties that are assigned to her. ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಅವಳ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವಳು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು, ಪುರುಷನ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ, without even thinking of or daring to dream of reaching or fulfilling their dreams, aspirations and desires.
ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವಳ ಡೊಮೈನ್ ಒಳಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋ. Now the man's, now the woman, up above, down below. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ, ಬದುಕಿನ ಪಯಣದೊಳಗೆ, ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದಂತಲ್ಲ. Sometimes you need to face some, or you come across some good moments of life. That is what he calls as up above. And in some cases you may have to come across some hardships or some conditions which actually make you break down. ದುಃಖಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ ಅಬೌವ್ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉತ್ತಮ ದಿವಸಗಳು, ಡೌನ್ ಬಿಲೋ ಕಷ್ಟದ ದಿವಸಗಳು. ಆ ಉತ್ತಮ ದಿವಸಗಳು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ಬದುಕು ಏನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥ್ರೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್, ಥ್ರೂ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, mines, markets, ministers, backwards, far afield, inward, forward. So here, these images, markets, ministries, fields, mines, backwards, far afield, inward, forward. ಹಿಂದಕ್ಕೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆನೂ ಅಂದ್ರೆ we cross through different ಏರಿಯಾಸ್. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈತನಾಗಿ, ಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಅಫೀಲ್ಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್, ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ಸಹಕಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಫುಟ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೂಸ್. ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೂಸ್. ಶೂ, ಪ್ರಿಸನ್, ಸೊಸೈಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ತನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್, ಆ ಸೊಸೈಟಿ ತನಗಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವ ರೋಲ್ಸ್, ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೋಲ್ಸ್ ಎರಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Scarcely taking time to bathe itself in love or sleep, love or sleep. ತನಗಾಗಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೋಲುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾನು ಹಣವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೊಮ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒತ್ತಡ. ಆ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ತಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ, ಪುರ್ಸೊತ್ತನ್ನ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ scarcely taking time to sleep, relax agadu, to love, that is to spend time with his loved ones. It walks, nadita hogutte, they walk. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾದವನ್ನ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪಾದ ನಡೆದಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಮಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್, ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಡಿಗೆ, ಈ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ, ಈ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಗುತ್ತೆ? Until the whole man chooses to stop. That is until man dies. ಅವನ ಸಾವಿನ ತನಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬದುಕನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋದ. And then it descended, it food path. ಈಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಾನು ಕನಸು ಕಂಡ ಸಹಕಾರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್, ಸತ್ತ ನಂತರ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಉಳ್ತಾರೆ.
Then it descended underground. ಪಾದ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿತು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಮಣ್ಣಾಗಿ ವಿಲೀನನಾದ. ಈಗಲೂ ಆ ಪಾದಕ್ಕಾಗಲಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, is unaware, for there everything was dark. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನೊಳಗೆ ಕೂಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಕತ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನುವುದರ ಪರಿಚಯ ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಅವನಿಗಿರಲಿಲ್ಲ. It never knew it had ceased to be a food. ತಾನು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಕನಸನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಚಿಟ್ಟೆಯಂತೆ ಹಾರಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿತೀನಿ, ನಾನು ಹಣ್ಣನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆಪಲ್ ನಂತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅನ್ ಆಪಲ್, 4 ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕನಸನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡೇ ಆ ಕನಸು ಸಹಕಾರಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. He reached his death. He met his death, but unaware that he has ceased to be a food. That is, he is now just a food. He can never be an apple, never be a butterfly. Or if they were burying it so that it could fly. When he was alive, he could not reach his goal. When he was alive, he could not fulfill his dreams. When he was alive, he could not fulfill his wishes, dreams, ambitions and aspirations. Probably after death, the man is free from social mechanisms. He is free from the clutches of harsh reality of life. He is free from the clutches of responsibilities. He is free from the clutches of society. Now, they may be burying it so that it can fly. The poem, though has a feeling, actually a feel of negative, that is a feel wherein, pessimistic attitude. In the end, you come across a ray of ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕಾದರೂ ಸತ್ತ ನಂತರ ಇರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾದರೂ ತಾನು ಹಾರಬಹುದು, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಪಲ್ ಅನ್ನುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆನೆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಮೇಬಿ he might get a chance to be an apple or a butterfly in the next life. ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ poem ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. So he speaks here about the encounter of dreams of an individual with the harsh realities of society. And the entire poem is a presentation of Pablo Neruda's presentation of how social mechanisms very tactfully and wisely act upon this individual man. It is a pessimistic note. The poem actually has a pessimistic note. He feels sad, he feels bad, he laments that this young man or this innocent child is compelled, is forced to curb his dreams. His dreams are crushed by the harsh realities of life. He has to inevitably accept the shortcomings of his life. And he has to settle down with, and he has to come in terms with life. He has to discharge his duties. He has to play his role properly. He has to take the responsibility of his own role. That is, be a son, a daughter, a father, mother, husband, wife, brother, sister, or whatever role in which he has to play within the family, and whatever role he has to play in his working atmosphere. And he is compelled to give up his dream. He ultimately gives up his dreams. He just continues his life blindly with a desire that one day or the other
ಆಲೋಚನೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ foot is here used as a metaphor to speak about the journey of life. The foot in the beginning stands or symbolizes child's foot, and later it symbolizes an adult's foot. That is the journey, the transformation of a man from a child to an adult, and the changes that he experiences in this transformation from a child to adult, and how he has to come in terms with reality of life, and how he